फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आमे क्लास 10th रो ज्योग्राफी रो जो हमर इकोनॉमिक्स अच्छी अर्थनीति तार तृतीय पाठ जोटा कि दारिद्र्य रही तारी विषयटी पढ़ा। तेणु चलतु डेन कर स्टार्ट करवा आज विषयटी। तो जमती कि स्क्रीन ऊपर देखिपे दारिद्र्य दारिद्र्य को इंग्लिश रे प्रोवर्टी बोली कह जाए। तो आपणकर भूगोल और अर्थनीति आपणकर 25 मार्क्स पड़ू 25 मार्क्स आसो जोटा कि माने 10 मार्क आपणकर केवल पलि आसूची कौथुर कहले अर्थनीति। तेणु अर्थनीति बहुत इम्पोर्टाट रहिबो। आपण मानचित्र भी देखिए से 5 मार्क आपणकर पलि आसो कौ जगह कौन रही। तो मानचित्र गुड़ाक भी देखु मैप गुड़ाक जो बुक रे अच्छी से बुक रो मैप गुड़ाक भी देखु से 5 मार्क्स आसो। आपणकर अर्थनीति केवल आपन को 10 मार्क आपण देखिए पड़े परीक्षा। तो से आप अर्थनीति टाक बहुत ही ध्यान दिंतु। तेणु चलतु स्टार्ट करवा दारिद्र्य। जनसंख्या वृद्धि एवं बेकारी परी दारिद्र्य भारतर अर्थनैतिक विकास क्षेत्र में एक विराट प्रतिबंधक होई देखा देछि। स्वाधीनता प्राप्ति परठारु आम देश में उभय मुंड पिछा आय और जातीय आय क्रमागत भावे वृद्धि पाइथिले मध्य देशर दारिद्र्यर प्रभाव आशानुरूप भावे ह्रास पाई नाही। यह आमर आर्थिक प्रगति रे बाधा सृष्टि करिवारे मुख्य भूमिका ग्रहण करछि। तो से कहूची कि दिन को दिन आमर जो जनसंख्या वृद्धि हेउछि तो से जो जनसंख्या वृद्धि जोगु बेकारी समस्या बढ़ुची। तो बेकारी जनसंख्या वृद्धि परी दारिद्र्य आम भारतर अर्थनैतिक विकास क्षेत्र रे कौन होउची ना बहुत बड़ गोटे प्रतिबंधक होइकी छिड़ा हेइची। तो स्वाधीनता प्राप्ति परठारु आमर जेतेबेले देश स्वाधीन हैला तो स्वाधीनता प्राप्ति परठारु आम देश रे उभय मुंड पिछा आय आउ जातीय आय तो दीटा अंक कौन होउची क्रमागत भावे कौन वृद्धि पाइथिले मध्य देश में दारिद्र्यर प्रभाव से सेम ही रही। दारिद्र्यर ह्रास हेउ नाही। यह आमर आर्थिक प्रगति रे कौन होउची ना बाधा सृष्टि करिवार मुख्य भूमिका ग्रहण करे। तेणु जनसंख्या वृद्धि गोटे बहुत बड़ समस्या है छिड़ा हेइची। तेणु बेकारी समस्या और जनसंख्या वृद्धि ये दीटा ही आमर आर्थिक प्रगति रे बहुत ही बाधा सृष्टि करुची। ताहले आमे देखिबा दारिद्र्य काहाको कह जाए। तो दारिद्र्य मानव समाज पाई एक अभिशाप। तो दारिद्र्य हेउची आम मानव समाज पाई एक अभिशाप। जणे व्यक्ति दरिद्र होइथिले जीवन यापन करिबा पाई सर्वनिम्न मौलिक आवश्यकता जणे मनीष तार जीवन यापन करिया पाई तार सर्वनिम्न मौलिक आवश्यकता कौन ना खाद्य वस्त्र और बासगृह। तो खाद्य वस्त्र बासगृह तांको पाई उपलब्ध होई न थाए। जी खाद्य वस्त्र बासगृहर मौलिक आवश्यकता पाई न थाए ताकू ही दारिद्र्य कह जाए, ताकू ही दरिद्र बोली कह जाए। तो अतएव उन्नत जीवन धारण उपयुक्त स्वास्थ्य रक्षा एवं दक्षता वृद्धि इत्यादि यही सर्वनिम्न मौलिक आवश्यकता पूरणर अक्षमता को कौन करथाए ना दारिद्र्य कह जाए। ताहले दारिद्र्य काहाको कह जाए ना उन्नत जीवन धारण उपयुक्त स्वास्थ्य रक्षा एवं दक्षता वृद्धि इत्यादि यही सर्वनिम्न मौलिक आवश्यकता पूरणर अक्षमता को दारिद्र्य कह जाए। तो यहाँ भी आपंकर 2 मार्क क्वेश्चन पलि आसो। दारिद्र्य काहाको कह जाए पूरा संपूर्ण भाव में आप मन रखु। मानव पाई यह एक दुखद अवस्था। यही अवस्था रे थिबा लोके अर्धनग्न शरीर खाली पाद सहर तली अंचल थिबा चाल घर बा पॉलिथिन आच्छादित घरे अति दयनीय अवस्था रे बास करती। तो यही अवस्था जो लोक मैंने अच्छा आम दरिद्र्य कहवा। तो रास्ता घाट और बस्ती अंचल यही श्रेणीर शिशु मैंने अधिक संख्यार देखा जाते। आपण मैंने देखिथिबे रास्ता कड़े सबू तंबू टाणिकी जरी पाल टाणिकी शिशु मैंने एमती अर्धलग्न अवस्था थे। तो खाया भी ठीक से पाऊ नथिबे।
ତ ଏଇମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ଦୋକାନ, ଢାବା, ଗ୍ୟାରେଜ ଓ ହୋଟେଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ କାମ କରିବାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି ହୋଟେଲ ହଉ, କୌଣସି ଦୋକାନ ହଉ, ଏଇସବୁ ମାନଙ୍କରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ, ବସ୍ରେ ବା ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଭିକାରୀମାନେ ଭିକ ମାଗିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ତ କେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚରମ ବା ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ତ ଦି ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚରମ ବା ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରଭର୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରଭର୍ଟି। ତ ଦି ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରଭର୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରଭର୍ଟି ବା ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ତ ଦେଖିବା, ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେମାନେ ଚରମ ବା ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଚରମ ବା ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଯେମିତିକି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ବେସିକ୍ ନିଡ୍, ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଚରମ ବା ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ଖାଦ୍ୟସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ଆଧାରରେ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପାଇପାରୁନଥିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତଳେ ଅଛି ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିରୂପିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବା ବିଲୋ ପ୍ରଭର୍ଟି ଲାଇନ୍, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ BPL କହନ୍ତି। BPL ବି ମିଳେ। BPL ଗୋଟେ କାର୍ଡ ମିଳୁଥିଲା ମଝିରେ, ଏବେ ବି ଅଛି ବୋଧେ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଲୋ ପ୍ରଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ BPL କାର୍ଡ ମିଳେ। ତ ସେ BPL କାର୍ଡ ଦେଖିକି ଆମକୁ ରାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ନିରୂପିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିରୂପିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଳନା କରାଯାଇଥାଏ। BPL, ବିଲୋ ପ୍ରଭର୍ଟି ଲାଇନ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ବ୍ୟାଧି ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି କଥା ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା। ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଏତିକି ବେସିକ୍ ନିଡ୍, ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ମିଳିନଥାଏ, ଯିଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ, ତାକୁ ଆମେ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତଳେ ଅଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏଇ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟରେ ଥିବା ବୈଷମ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବଣ୍ଟନ ଓ ଆୟର ଅସମାନତା ଦେଶରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବଣ୍ଟନ ଓ ଆୟର ଅସମାନତା, ତ ଆୟର ଅସମାନତା ଦେଶରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପରି ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଆକଳନ ଆମେ କେମିତି କରିବା, କଳନା କେମିତି କରିବା?
ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି କି କେମିତି ଆମେ ଦେଶରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହଟାଇ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁହେଁ ଚେଷ୍ଟିତ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶରେ କେତେକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଗ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ଆକଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଯୋଜନା କମିଶନ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କାଳ 1980ରୁ 85ରେ ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ୟାଲୋରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଛି। ତ 5 years ପ୍ଲାନ୍, 6 years ପ୍ଲାନ୍, ସେମିତି ଏବେ ତ ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଜଏନ୍ କଲେ ତ 2015 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1 ତାରିଖ, ଆମର ଜାନୁଆରୀ 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 2015ରୁ ଆମର ଯେଉଁ 5 years ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନକୁ ହଟାଯାଇକି ତାର ନାମ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦିଆହେଇଛି। ତ ସେଇଟା ଆମର ଅନରେବୁଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି, ସେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନକୁ ହଟେଇକି ତାର ନାଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ କେବେ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା 1980ରୁ 1985। ଆମର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ଥିଲା? ଆମର 1950 51ରୁ 52 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ଯିଏକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନେଇକି ଆମେ ଆକଳନ କରିବା, କଳନା କରିବା କି ଏତିକି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ୟାଲୋରି, ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ୟାଲୋରି ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କେତେ କ୍ୟାଲୋରିର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦରକାର। ଏହି ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2400 କ୍ୟାଲୋରି ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2100 କ୍ୟାଲୋରି ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଗଲା କି ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 2100 କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 2400 କ୍ୟାଲୋରିର ମାନେ ଖାଦ୍ୟସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସହରାଞ୍ଚଳରେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରିର ଖାଦ୍ୟସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ MCQ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ୟାଲୋରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କର୍ମଠ, ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରିର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟସାରକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଆକଳନ କରି ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେଇ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟସାର ଦରକାର ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ନା ସର୍ବନିମ୍ନ 65 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ 75 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା, ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ସହରାଞ୍ଚଳ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ତ ଆମକୁ ମନ୍ଥଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକର 65 ଟଙ୍କା ଦରକାର ମିନିମମ୍,
ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 75 ବା 75 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମାନେ ମନ୍ଥଲି ମାସକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ମିନିମମ୍। ତ ଦେନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏତିକି ଆକଳନ କରାଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମାସିକ 365 ଟଙ୍କା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମାସିକ 539 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ 65 ଆଉ 75 କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବର ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ, ଯେମିତିକି 1980-85ର କଥା। ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଇଯାଇଛି ନା 365 ଟଙ୍କା ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି 539 539 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ଏହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆୟ ଠାରୁ କମ୍, ତ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ଏହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆୟ ଠାରୁ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତ ମନ୍ଥଲି 365 ହେଲେ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ 12 ମନ୍ଥ। ତ ବର୍ଷକୁ 365 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖିବେ ଯେତିକି ହବ। କେତେ ହେଉଛି? ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ଆମର 365 ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା ମନ୍ଥଲି 365 ଦରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ବର୍ଷକୁ ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ 4380 ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ବି ଦେଖିବେ। ତ 365ରେ 12 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ 4380 ଆସିଯିବ। ତ ଜଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ମିନିମମ୍ 4380 ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେମିତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ ହେଉଛି କେତେ 539, 12ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ଏହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆୟ ଠାରୁ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆକଳନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ 1947 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, 1947 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶର 70% ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଥିବା ବେଳେ 2009 ମସିହାରେ ଏହା 31.1%କୁ ଏବଂ 2019 ମସିହାରେ ଏହା 21.1%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତାହେଲେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁଟାକି 70% ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିଲେ, 2009 ମସିହା ବେଳକୁ ସେଇଟା 31.1%କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବଂ 2019 ବେଳକୁ ସେଇଟା 21.1%କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାନେ 70%କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 21.1%କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେ ସାରା ହ୍ରାସ ହେଇଛି। ତ ଲୋକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲେଣି, ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳୁ ଉପରକୁ ଆସିଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 5 ଜଣରେ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଗରିବ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତି 5 ଜଣରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଗରିବ। ଏହି ହାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 25% ଥିବାବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 14% ରହିଛି। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ନା 25%, ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ନା 14%। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଶ୍ରମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଶ୍ରମ ସହିତ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଯେତେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି 43%, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଯେଉଁଟାକି ST ଆଉ SC ଏଇ ଜିନିଷ, ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ହେଉଛନ୍ତି 43%, ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି 29%, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ହେଉଛନ୍ତି 21% ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ହେଉଛି 12% ସାଧାରଣତଃ ଦରିଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ହେଉଛନ୍ତି 43%, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି 29%,
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛନ୍ତି 21% ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 12%। 2019 ମସିହାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ଆୟ, ଆମର ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଅଛି ତ ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ଆୟ ଦୈନିକ କେତେ ଥିଲା ନା 47 ରୁପିଜ୍ ଥିଲା, 47 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 2019 ମସିହା ସମୟରେ। 2019 ମସିହାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ଆୟ ଥିଲା 47 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳର କେତେ ଥିଲା ନା 32 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 32 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ 2100 କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 2400 କ୍ୟାଲୋରି ରହିଛି। ଏଟା ତ ଆମେ ଆଗରେ ପଢ଼ିଲେ, ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକକୁ 2100 କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର ହେଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକକୁ 2400 କ୍ୟାଲୋରିର ଖାଦ୍ୟ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦୈନିକ 56.7 ଥିବାବେଳେ, ଦୈନିକ କେତେ ଦରକାର? 56.7 ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ 41 ଟଙ୍କା 10 ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ 56.7 ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ 41 ଟଙ୍କା 10 ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଦଉଛି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ ଆଉ MCQ ଆସେ ବେଶୀ। ତ 2019 ମସିହା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଦୈନିକ $1.9 ରହିଛି। 2019 ମସିହା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ହେଉଛି ଦୈନିକ $1.9, ଯାହା ନାଇଜେରିଆ ଓ କଙ୍ଗୋ ପରି ଦେଶଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି। ନାଇଜେରିଆ, କଙ୍ଗୋ ଏଇସବୁ ଦେଶଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି। ତ ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଦୈନିକ 2019 ମସିହାରେ ଯାହା କଳନା କରାଯାଇଛି କେତେ ଡଲାର ନା $1.9। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, $1.9। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ। ତ ଦେଖିଲେ, ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କେତେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆମକୁ ମନ୍ଥଲି ଦରକାର ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତଳେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କଜ୍ ଅଫ୍ ପୋଭର୍ଟି, ତାର କାରଣ ଦେଖିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଯିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସେ କହୁଛି କି ଆମ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଦେଶରେ ଆୟର ସ୍ତର ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆୟର ସ୍ତର ସ୍ୱଳ୍ପ, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ଆୟର ସ୍ତର ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବି କମ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଆୟ, ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ଇନକମ୍। ତ ଇନକମ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଭାରତର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ, ଏଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଏଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିଛି, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଆୟ, ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ଇନକମ୍। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ନିରକ୍ଷର ଓ ଗରିବ। ବହୁତ ଲୋକ ନିରକ୍ଷର, ସ୍ୱାକ୍ଷର ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିରକ୍ଷର ଆଉ ଗରିବ ମଧ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବି ବହୁତ କମ୍।
ରୋଜଗାର କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଇନଥାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କମ୍। ତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ ବଡିକୁ ଶକ୍ତି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଆୟ। ତ ସବୁରି ମୂଳରେ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିରକ୍ଷର ଆଉ ଗରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେତିକି ଆୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବି ପାଇପାରନ୍ତିନି। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ 2 ଦେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହାର, ହାଇ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଯେହେତୁ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଅଶିକ୍ଷା, ନିରକ୍ଷରତା, ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତଥା କମ୍ ରୋଜଗାର ପରି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅତି ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶିକ୍ଷା, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହିଁ ଠିକ୍ସେ। ତ ଅଶିକ୍ଷା, ନିରକ୍ଷରତା, ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ ରୋଜଗାର ପରି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅତି ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ହାର ପାଖାପାଖି 2%, 2%। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ହାର ବର୍ଷକୁ 2% ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆପଣ ସେଥିରୁ ଆକଳନ କରିପାରୁଥିବେ ଆମ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତାର 2% ଇୟରଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ତ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନଥିବାରୁ ଏପଟେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେତିକି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଶ୍ରମର ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମଜୁରୀ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମିଳିଗଲେ ମଜୁରୀ କମ୍ କରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଜୁରୀ କମେଇ ଦେବେ। ତ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ସେମାନେ ଆହୁରି ଯେତିକି ଆୟ କରୁଥିଲେ ତାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ଆୟ କଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗରିବୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଯଦି କାମ ଅଧିକ ଥିବ ଲୋକ କମ୍ ଥିବେ ତ ଲୋକ ସେଇ କାମ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକ ଅଧିକା ଥିବେ କାମ କମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଓଭିୟସଲି ଆମର ଆୟ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗରିବୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନରେ ଅସମାନତା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂମି ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତ ତାର ବଣ୍ଟନରେ ଅସମାନତା ହୋଇଥାଏ। ଅନଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆସେଟ୍ସ। ଭୂମି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ଯଥା ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶଧର ସେୟାର ଇତ୍ୟାଦି ସାଧାରଣତଃ ଆୟର ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଆୟର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ତ କୋଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କୋଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରୁ
ନାଇଁ। ଯିଏ ଧନୀ ସେ ଧନୀ ହେଇ ଚାଲିଛି, କାରଣ ତା ପାଖରେ ସୋର୍ସ ଅଛି ଆୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗରିବ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗରିବ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ତ ସେଇଟା ଅନଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆସେଟ୍ସ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା, ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ହିସାବରେ ବଢ଼ୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶର ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଜମି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, କୃଷକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଫାର୍ମର ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୃଷି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ହିସାବରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 65% ଅଧିକ ଲୋକେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଟୋଟାଲକୁ 100% ଧରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ 65% ଲୋକ କେବଳ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଜମିର ପରିମାଣ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 1970-71 ମସିହାରେ ପରିବାର ପିଛା ହାରାହାରି ଜମିର ପରିମାଣ 2.3 ହେକ୍ଟର ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ବେଳେ 1991-92 ବେଳକୁ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 1.42 ହେକ୍ଟରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ମାନେ 1970-71 ଥିଲା 2.3 ହେକ୍ଟର, 1991-92 ବେଳକୁ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇକି 1.42 ହେକ୍ଟରକୁ ଖସି ଆସିଲା। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ କମିଯାଇଛି ଆମର ଜମି, କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଚାଷ ଜମି ଆଉ ରଖୁନେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଦେଶରେ ଜମିର ଉତ୍ପାଦିକା ହାର ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, କମ୍। ତ 2004-05 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ଚୀନ ପରି ଦେଶ ମାନଙ୍କର ହେକ୍ଟର ପିଛା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥାକ୍ରମେ 73.7 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ତ ଯଥାକ୍ରମେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2004 ଆଉ 2005 ମସିହାର ରିପୋର୍ଟ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ହେଉଛି 73.7 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ମୁଁ କହିବି ଦେଉଛି। ଜାପାନର ହେଉଛି 65.8 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ଚୀନର ହେଉଛି 62.7 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର 73.7 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ଜାପାନ ରହୁଛି 65.8 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ଚୀନ ରହୁଛି 62.7 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଏହା ମାତ୍ର କେବଳ ହେଉଛି 29.1 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ କମ୍। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଧାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଟା ବି 2004-05 ବେଳେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର କେତେ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଏଥିରୁ ଆମ ଦେଶର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହାର ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। କେତେ ଅନୁପାତରେ ଆମ ଦେଶରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଆକଳନ କରିପାରୁଥିବେ। ମାତ୍ର 29.1% କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ଆୟର ସ୍ତର ଅତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ଯୋଗୁଁ କୃଷିରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଅଭାବ। 4ଟି ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଅଭାବ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ବେକାରୀକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆମର ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାର ମୂଳରେ ବେକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ବେକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର କୌଶଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପରେ ସେତେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ କୌଶଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେବ ତାହା ପ୍ରତି କାହାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବେକାରୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଏକ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଗୋଟେ କାରଣ। କ'ଣ ନା ଋଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି। ଆମ ଦେଶର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ହେତୁ କୃଷିରେ ବିନିଯୋଗ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ସାହୁକାର, ମହାଜନ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଯଦି କୌଣସି ଦରକାର ହେଲା ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଋଣ କରିକି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏହିସବୁ କରଜର ସୁଧ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କରଜର ସୁଧ ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଚାଷ ଜମି, ଗୃହ ଓ ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧା ପକାଇ ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏହି କରଜ ପରିଶୋଧ କରି ନ ପାରି ମହାଜନର ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ମହାଜନର ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଶୋଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଋଣ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି ତାର ସୁଧ ହିସାବରେ ତାକୁ ସେ ପଇଠ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜମି କିମ୍ବା ସୁନା କିମ୍ବା ଗହଣା ଯଦି ପକେଇକି ସେ ଆଣିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହରାଇ ଦରିଦ୍ରରୁ ଅତି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯଦି କାହାର ଧାନ ଚାଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଋଣ ଆଣିଥିବ ସୁଝି ପାରିନଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଷୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ଇଏକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ହାରି ଆମେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍। ସେମିତି ଡିସିସନ୍ କେବେ ବି ଆମେ ନେବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଋଣ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 6ଟି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ସିଓର ଆସିବ, ସିଓର। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦାଣ୍ଡେକରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 20 ଭାଗ ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। 20 ଭାଗ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆସିଥାନ୍ତି ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କେମିତି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ସେହି ଆଶା ନେଇକି ସେମାନେ ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରିରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ କମ୍ ମଜୁରିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ସେମାନେ ସେହି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଆମେ ଦୂରୀକରଣ କେମିତି କରିବା, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ପୋଭର୍ଟି ଏଲିଭେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ। ପୋଭର୍ଟିକୁ ଏଲିଭେସନ୍ କରିବାର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭାରତରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ହେଇଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନଗ୍ରସରତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଗଣଦାରିଦ୍ର୍ୟର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନଗ୍ରସରତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ।
ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଗଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମେ ବି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କର। ତ ଆମ ଦେଶର ଗଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦୁଇଟି କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନଗ୍ରସରତା। ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବୈଷମ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଜମିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ବଳକା ଜମିକୁ କ'ଣ ନା ଭୂମିହୀନ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହତ୍ କଳକାରଖାନା ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପରିବହନ ତଥା ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପରି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, କେବେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା ନା 1969ରୁ 1974, ଏବଂ ପରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି 1980ରୁ 1985 ସମୟରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ରମ ନିୟୋଜନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ତଦନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ସମୟକ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସେହିସବୁ ଯୋଜନାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମର ଆର୍ଥିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ, ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁରା 1 ଶଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମରେ ବି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଆପଣ ପାଇବେ। କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ପଢ଼େଇଲା ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।